Let's start refraction of light, the next part of the chapter, real and apparent depth. Let us consider a container in which the water is filled. પાણીથી ભરેલું એક container છે, right? The container filled with water. Okay? Container filled with water, and at the bottom of water there is a coin. એક coin મૂકેલો છે, right? હવે આ વોટર છે તો એક કોઈન હોય ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ લાઇટ ને એના પર સનની લાઇટ પડે અને એ પડે એના પરથી બી રિફ્લેક્ટ થાય તો એના પરથી જે લાઇટ આવે તે light is passing in a different direction. So બહુ બધા રેઝ હોય but I consider just two rays કે જે કોઈન માંથી નીકળે છે, that is O is the object, OC and OA are two objects. But OC is being perpendicularly with the surface stripe, so without any refraction it goes in the same direction. એટલે એનું refraction ના થાય, એ તો same direction માં જતું રહે, right? પણ આ વોટર છે અને વોટર માંથી એર માં જાય છે, then what happened? From denser to rarer, after refraction light bends away from the, કારણ કે એની જે સ્પીડ છે એ વધે, લાઇટ એર માં જાય એટલે વધે, so it's bent away from the normal, यानी OB direction માં જાય, OB direction માં જાય અને આ OD direction માં જાય without any refraction. OC is being perpendicular, so without any refraction continue going in the same direction, but OA is an oblique ray which strike the surface separating the two media. So after refraction it is traveling from denser to rarer medium, so it's bend not towards, bends away from the normal because its speed increases. Now these two are refracted ray, બંને refracted ray છે પણ આપણે જોઈએ તો refracted ray ને extend કરીએ તો ક્યારે મળે નહીં, they are divergent. But if I extend backward, આને કે backward direction માં extend કરું so we feel that these two rays are coming from one particular point. આપણને એવું લાગે કે એ actually લાગે હોય નહીં. We feel that these rays are coming, આ બંને rays છે એ આ point માંથી આવે છે, એને point I કહેવાય. I is image of an object. It's not real, એ real નથી. આપણને feel થાય છે કે actually આ બંને rays છે એ આમાંથી આવે છે. એટલે આપણને જે આ coin નીચે પડ્યો છે એ અહીંયા દેખાય છે, that is the image of coin. So આ એની real depth છે, real depth of water, real depth. અને આ real depth નથી પણ આપણને એવું લાગે કે આ depth માં અહીંયા જ પડ્યો છે એટલે એને કહેવાય apparent depth, feel થાય, that is apparent depth, real depth. અને આ actually માં આટલું પાણી છે, આટલું નીચે સિક્કો અહીંયા પડેલો છે, this is real depth. પણ આપણને કેટલું લાગે છે કે આ કોઈન છે રેસ થઈને અહીંયા આવી ગયો હોય અને આપણને આ કોઈન દેખાય છે જ્યાંથી બી જોતા હોય આપણી આઈઝ માંથી, તો એ આપણને એવું લાગે કે આ બંને રેસ છે એ આઈ માંથી આવે છે, તો I is an image and this much distance यानी CI is apparent depth, यानी fake depth, actually નથી. એટલે તેવું કહેવાય કે actually માં આટલું કોઈ પણ સ્વિમિંગ પૂલમાં જાઓ ને તો actually એનો બોટમ અહીંયા હોય પણ આપણને એવું લાગે કે તો અરે આમાં તો કંઈ છે જ નહીં, ઊંડું ચાલ ભાઈ કૂદકો માર, પણ actually મારે ત્યારે ખબર પડે કે એ બહુ એની ડેપ્થ વધારે હોય because of refraction of light. એટલે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તો એ unknown water છે તો એની જગ્યાએ અંદર જવું ના જોઈએ because it's a false depth and it might be danger for our life. Okay,
તો એકચ્યુઅલી આટલું ઊંડું હોય પણ આપણને આટલું જ ઊંડું લાગે. સ્વિમિંગ પૂલ હોય કે કોઈ બી રિવર હોય ઓર લેક હોય તો તમને એવું લાગે મને તો સ્વિમિંગ આવડે છે ભાઈ, પણ હવે લેક હોય તો એનું બોટમ એકદમ સ્ટીકી હોય, જેવા અંદર જાઓ એટલે તમે ખૂચી જાઓ અંદર. એવા બહુ બધા ઇન્સિડન્ટ્સ છે, બધાના મોઢે સાંભળ્યા હોય. સો ઇટ્સ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ ટુ જમ્પ ઇન અનનોન ડેપ્થ of a water, okay, because of refraction of light. Now if can be proved that the refractive index of optical medium B, ચલો આ optical medium B છે, આ B છે અને એ A માં આવે છે, optical medium B. આપણે તો air નો તો ખબર જ હોય, always medium નો ફાઇન્ડ કરવાનો હોય ને. તો optical medium B यानी denser medium, તો refractive index of optical medium B as compared to A is, ચલો B નું ડાયરેક્ટ. હવે એવું ના કહેતા કે મેમ આ તો અહીંયા I છે ને R આમાં છે, કારણ કે જે બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ થાય એમાં જ રિયલ ડેપ્થ અને અપરેન્ટ ડેપ્થ લેવાની હોય. તો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ડેન્સર મીડિયમ ફ્રોમ વિચ ધ રે ઓફ લાઇટ ઇઝ કમિંગ, એ મીડિયમ નો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એટલે કે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ B એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ફર્સ્ટ મીડિયમ ઇઝ real depth upon apparent depth is refractive index of B મળે. સમજમાં આવ્યું? refractive index of B. હવે તમને એમ કે કેટલું રેસ થયું, તમને એવું ક્વેશ્ચન મોસ્ટલી આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા છે કે રિયલ ડેપ્થ છે ને એ 5 સેન્ટીમીટર છે અને અપરેન્ટ ડેપ્થ છે એ આપણને એવું લાગે છે કે રિયલ ડેપ્થ છે એ 5 સેન્ટીમીટર છે અને આપણે અહીંયા O મૂકેલું છે પણ એ રેસ થઈને અહીંયા દેખાય છે એટલે આને કહેવાય અપરેન્ટ ડેપ્થ છે 3 સેન્ટીમીટર છે. તો રેસ કેટલું થયું, જે ઇમેજ છે જે કોઈન છે કેટલો રેસ થયો એવું લાગે 2 સેન્ટીમીટર છે એટલો રેસ થયો હોય એવું લાગે. સમજમાં આવે? और कोई भी हैवी ગ્લાસ હોય, મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ ઓફિસ હોય, ઓફિસની અંદર પેપર વેટ હોય, તમે જોયા હશો ગ્લાસ ના હોય, રાઈટ? હવે એની નીચે કોઈ બી પેપર મૂકી દો અથવા તો સ્ટેમ્પ મૂકી દો અને ઉપરથી જુઓ ને તો તમને એવું લાગે કે એ રેસ થયેલા છે. और इवन स्केल, બધા પાસે પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ તો છે જ ને, પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ હોય અને તમે કોઈ બી તમારી જે લાઈન છે, જે ટેક્સ્ટબુકની લાઈન હોય જે બ્લેક લેટર્સથી લખેલી હોય એની પર એ સ્કેલ મૂકી દો અને ઉપરથી જોવાનું તો એ જે સ્કેલ છે એની નીચેના જે લેટર્સ છે તમને એવું લાગે થોડા રેસ થયેલા છે. તમે અત્યારે બી કરી શકો અને એની આજુબાજુ જ્યાં સ્કેલ નથી એને કમ્પેર કરવાનું, એ લેટર થોડા નીચા લાગે અને જેની પર સ્કેલ મૂકેલી છે લેટર થોડા રેસ થયેલા લાગે because of refraction of the light, because light is coming from the denser medium of the plastic to air, so they raise some. આટલા રેસ થઈ જાય, આ રેસ કહેવાય. આ રિયલ ડેપ્થ એકચ્યુઅલી આટલી ડેપ્થ છે પણ આપણને આટલી ડેપ્થ લાગે છે તો આને કહેવાય અપરેન્ટ, આને અપરેન્ટ ડેપ્થ. તો આ રેસ થાય આટલું, નીચેથી જે ઉપર થાય એ રેસ કહેવાય. આ એક્ચ્યુઅલ ડેપ્થ, અપરેન્ટ ડેપ્થ આપણને તો આટલી જ ડેપ્થ લાગે છે પણ એક્ચ્યુઅલી તો ડેપ્થ આટલી છે એટલે કેટલું રેસ થયું 2 સેન્ટીમીટર જેટલું રેસ થયું કહેવાય. Now simple effect of refraction, simple effect of refraction આ બધા તમે અહીંયા આવતા હોત તો તમને અત્યારે કરીને બતાવત પણ તમે જાતે કરી લેજો ઘરે. તમારે શું લેવાનું છે, અત્યારે જ એક ગ્લાસ લેવાનો છે હાફ ફિલ ઓર લિટલ એમ્પ્ટી, આખો નહીં ભરવાનો, થોડો અધૂરો રાખવાનો અને તમારી પાસે પેન્સિલ હોય અથવા પેન હોય એને સ્લાન્ટિંગ પોઝિશનમાં મૂકી દેવાની. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ ગ્લાસ છે, ગ્લાસ ઓફ વોટર અત્યારે એમ્પ્ટી છે, ખાલી છે, બરાબર ને? ગ્લાસ ઓફ વોટર પણ ખાલી છે અને એની અંદર એક પેન્સિલ મૂકી છે મેં. આ પેન્સિલ છે, ઓકે, આ પેન્સિલ છે પણ આ હવા છે એટલે આપણને આવી જ લાગે પણ ગ્રેજ્યુઅલી ધીમે ધીમે હું એની અંદર પાણી ભરું છું, બરાબર? અહીંયા સુધી પાણી ભરું છું. Now consider a point A is a tip of pencil. હવે ટીપ ઓફ પેન્સિલમાંથી બહુ બધા રેઝ આવે, બધી ડિરેક્શનમાં જતા હોય, આમ 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 બધી ડિરેક્શનમાં જતા હોય. But I just consider 2 rays. For example, this and this rays. આ બંને રેઝ છે એનું કન્સિડર કરું છું, રાઈટ? તો
and if I draw normal at that point separating the media, so when the ray of light is coming from denser to rarer medium, it bend away from the normal. So bend away from the normal, bend away from the normal. પણ આ તો ક્યારે મળવાના જ નથી. આપણી આ આઈ છે અને અહીંયા જોઈએ આપણે તો આપણી આંખ તો કે આમ ના જોવે, આમ એવા રેઝ ના દેખાય. our eye always traces the straight line. આપણે તો એ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં સ્ટ્રેસ કરે આપણી આંખ તો, એટલે કે આઈ છે આ એનું ઇમેજ a ડેશ, આ a છે તો આપણને એવું લાગે કે આ જે પોઈન્ટમાંથી ઇમેજ આવે છે એને અહીંયા જોવે, એટલે કે એક્ચ્યુઅલીમાં આપણને આ પેન્સિલ છે એની ટીપ છે અહીંયા દેખાય એટલે આટલું રેસ થયેલું લાગે. ઓકે, એના લીધે પેન્સિલ છે એ સેપરેટિંગ ધ ટુ મીડિયા થી આ પેન્સિલ છે એ તૂટી ગઈ હોય એવું લાગે. અહીંયાથી એવું લાગે કે આ પેન્સિલ તૂટીને આમ જતી રહી છે અને આ point A છે, that is the tip of the point and it is looking somehow bigger. એ નીચે અંદર જે પેન્સિલ છે એ મોટી લાગે because it is closer to the eye. આ જે છે એના કરતા આ આપણી આંખથી વધારે નજીક છે એટલે આપણને આ પેન્સિલ છે થોડીક જાડી લાગે. રાઈટ? Okay, but if we consider the each and every points માંથી પણ રેઝ આવતા હોય અને બધાનું રિફ્રેક્શન કરીએ તો અહીંયા B હોય તો અહીંયા આ B હોય તો અહીંયા B dash, C હોય તો C dash. So each and every point after refraction constitute the whole pencil which is bent or somehow broken. આપણને એવું લાગે કે તૂટી ગઈ છે પેન્સિલ. ક્યાં? બંને સેપરેટ જે સરફેસ છે એને સેપરેટ કરતું જે મીડિયમ છે ત્યાંથી આ પેન્સિલ છે બેન્ડ થઈ જાય. તો actually the tip of the pencil is at a position A, but A dash is an apparent position of the tip of the pencil. Right? Now second, bottom of the beaker filled with water appear raised. આ તો દરેક વખતે અહીંયા સ્ટુડન્ટ આવે તો હું આ એક્સપેરિમેન્ટ અહીંયા જ કરાવું છું. તમારા બધા પાસે એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય ને, પ્લાસ્ટિકની બોટલનું એનું ઢાંકણું તમે આવી રીતે સાવ સાદી પ્લાસ્ટિકની બોટલ, આવું નાનું પેપ્સી વાળી બોટલ નહીં, ફ્રીજમાં મૂકે એ વાળી બોટલ કે જેનું પ્લાસ્ટિકનું ઢાંકણ છે થોડુંક મોટું હોય આવું. રાઈટ? તમારે શું કરવાનું, અંદર 5 રૂપીસનું કોઈન મૂકવાનો. રાઈટ? તો હું થોડુંક મોટું બીકર લઉં છું. આ તો હમણાં મેં સમજાવી દીધું. એની અંદર 5 રૂપીસનો કોઈન મૂક્યો છે નીચે, 5 રૂપીસનો કોઈન મૂક્યો છે અને એ કોઈન અમે મૂકવાનું અને પછી જોવાનું કે you have to go away from the beaker, just disappear the 5 rupees coin from your eyesight. Just disappear નો મતલબ થાય કે તમે આમ કરીને જુઓ તો દેખાય છે, આમ કરો તો ના દેખાય. સમજાયું? just disappear. બહુ દૂર નહીં જવાનું, થોડું જ આમ આગળ ઊંડી કરીને તો દેખાઈ જાય અને આમ કરીએ તો ના દેખાય. એવી રીતે થોડી પોતાની સાથે પાછળ લઈ જવાની. ઓકે, તો અત્યારે શું થાય છે, આ છે આપણે એમ કહીએ કે આપણને તો અત્યારે તો આ કોઈન છે દેખાતો નથી. સમજમાં આવે છે? કોઈન નથી દેખાતો કારણ કે જસ્ટ ડિસઅપિયર્ડ છે. પણ આપણે શું કરીએ, હવે આની અંદર પાણી ભરી દઈએ. ધીમે ધીમે પાણી ભરો તો આની અંદરથી તો બહુ બધા રેઝ આવે ને, બધી ડિરેક્શનમાં રેઝ જતા હોય. હવે આ રેઝ જતા હોય મને બહુ બધા રેઝ આવે આમ તો, પણ એમાંથી ખાલી આ બે રેઝને જ આપણે ફોકસ કરીએ તો એ શું થાય, બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ. તો આ બેન્ડ actually આમ જતું તો એના બદલે બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ, બટ અવર આઈ ટ્રેસીસ ધ સ્ટ્રેટ લાઈન. સો આ 5 રૂપીસનો કોઈન છે એ આપણને હવે દેખાવા લાગે. 5 રૂપીસનો કોઈન છે જ્યારે પાણી ભરો ત્યારે આપણને દેખાવા લાગે બીકોઝ ઓફ રિફ્રેક્શન ઓફ લાઇટ. ઓકે, તમે બી એવું કરજો કે પહેલા ખાલી તપેલી લેવાની, એમાં 5 રૂપિયાનો સિક્કો મૂકવાનો. જે તમારી મમ્મીને કે બેનને એમ કહેવાનું કે ધીમેથી પાણી નાખે તો થોડી વારમાં એ સિક્કો તમને દેખાવા લાગે. સિક્કાને નહીં હલાવા દેવાનું. તો ધેટ ઇઝ refraction of light is the real depth, at least apparent depth. Actually this is the real depth. Okay, now second, twinkling of star. Star કેમ twinkle થાય છે, કેમ ટમટમે છે રાત્રે? What is the reason?
twinkling of star, because light of the star is passing from the different layers of the atmosphere. Atmosphere na both the layers માંથી pass થાય, which density is not same. As the density of air is maximum nearer to the earth surface, એટલે કે earth surface છે, આપણે earth surface છે, આ earth છે આખી, ઓકે, અને earth surface થી ઉપર જઈએ એમ different layers છે. And maximum density is the maximum density of the air is very close to the earth surface. As we go higher and higher, the density of air decreases. Air ની density decrease થતી જાય. As well as ત્યાં કોઈ clear demarcation છે કે ભાઈ આવી કોઈ દીવાલ છે કે આ હવા ને આ હવા તો મિક્સ થાય જ નહીં, હવે આ હવા ને આ હવા તો મિક્સ થાય જ નહીં. No, there is no wall between different layers. So different layers continuously mingled, mixed થતા રહે એકબીજા સાથે. So density of one layer is not constant. હવે અહીંયા લાઇટનિંગ થાય, હવે આ લેયરમાં સપોઝ ક્લાઉડ છે, ઓકે, અને લાઇટનિંગ થાય તો હીટ જનરેટ થાય તો બધા લેયર્સ છે એકબીજાથી દૂર જતા રહે, તો અહીંયા ફરીથી અહીંયા લો ડેન્સિટી અને એની ઉપર અને નીચે, અહીંયાની બધી હવા ઉપર અને નીચે જતી રહે તો અહીંયા હાઈ ડેન્સિટી થઈ જાય, ઉપર પણ હાઈ ડેન્સિટી થઈ જાય. So in short, the density of different layers of atmosphere is not fixed, because its density changes continuously every moment, every second. It continuously changing because of different pressure and different temperature of different atmospheric layers. Okay, હવે આપણે એમ જોઈએ કે જે ઉપર એકદમ સ્ટાર, તો હવે સ્ટાર એટલે સૌથી દૂરની વસ્તુ છે ને, પ્લેનેટ તો આપણા અર્થની નજીક છે, તો સ્ટાર, આ સ્ટાર છે. હવે ત્યાં તો સ્પેસ છે ને, અને જ્યારે અર્થના એટમોસ્ફિયરમાં એન્ટર થાય ત્યારે શું થાય, અહીંયા લાઇટ છે. પણ when light is traveling from rarer, ઉપર જે rarer છે નીચે જતું એમ dense થતું જાય generally. Okay, so it bends towards normal, again it bends towards normal, bends towards normal, bends towards normal. હવે આપણે અહીંયા હોઈએ, આપણે અહીંયાથી જોતા હોઈએ, બરાબર? But our eye traces the straight line of a light. આપણે કે આમ ના જોઈ શકે. Our eye traces the straight line, so આ straight line ને trace કરે. So this is the apparent position of star. Actually a real position છે અને આ apparent position છે. આપણને real star ક્યારે દેખાય જ નહીં. આપણને જે દેખાય છે apparent position દેખાય. કારણ કે real position જોવી હોય, રિયલમાં કેવો સન છે કે કેવા સ્ટાર છે, માટે એટમોસ્ફિયરનું બધું હટાઈ દેવું પડે, and that is not possible. તો આપણને જે દેખાય છે શું છે, આ real star છે, આ apparent star છે. We can see only the apparent position or apparent stars that is slightly higher than the real position. Real position કરતા થોડા ઉપર દેખાય, right? પણ હવે આપણે એમ કહીએ કે ચલો ભાઈ આ તો દેખાયું, પણ આપણે ટ્વિંકલિંગ ઇફેક્ટની વાત કરીએ છીએ. વાય ટ્વિંકલિંગ? કેમ ટમટમે છે? તો બે રીઝન લખવાના તમારે. The star are point of source of light, because the light is coming from the star is from very far distance. બહુ દૂરથી આવે છે, એટલે બહુ દૂર છે, અર્થથી જે સ્ટાર છે બહુ દૂર છે, એટલે we consider the star as a point of source of light. એ point જેવા છે. Okay, when point of source of light is coming and it is entering and passing from the different layer of the atmosphere, it undergoes the continuous refraction and ultimately it reaches to our earth. But our eye traces the straight line, so we can see the apparent position of star, that is point like. But we can say that the different atmospheric pressure, different atmospheric layer, its pressure and temperature is continuously changing. અને અલગ-અલગ જે લેયર છે એની ડેન્સિટી છે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થયા કરે છે, એટલે કે એની એપરન્ટ પોઝિશન છે એ પણ
કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થયા કરે. સો વન ફોર અ મોમેન્ટ હવે અહીંયા આગળ એક પોઈન્ટ છે, હવે આ એક પોઈન્ટ છે, હવે એ અહીંયાથી અહીંયા જાય ત્યારે એ for a moment they become disappeared from our eye, sight of eye. है ने એ આપણી જે વિઝન છે એમાંથી ડિસઅપિયર થઈ જાય ફોર અ મોમેન્ટ. અહીંયા દેખાય છે ફોર અ મોમેન્ટ ઇટ બીકમ ડિસઅપિયર્ડ and again it reappeared at another position, again it disappeared and again reappeared at a different position. But what is the reason of again disappeared and reappeared? Because it's continuously refraction of light coming from the star because of different layer density is continuously changing. સમજમાં આવે છે? હવે એક પોઈન્ટ છે, એક અહીંયા છે, ફરીથી એ ડિસઅપિયર થઈ ગયેલો કોઈ બીજી જગ્યાએ દેખાય, ફરીથી ડિસઅપિયર થઈને કોઈ બીજી જગ્યાએ દેખાય, તો એ આપણને ટ્વિંકલિંગ આમ આવે જાવ that is a twinkling effect. તો બે રીઝન કીધા મેં, એક તો એક પોઈન્ટ ઓફ સોર્સ ઓફ લાઇટ છે અને સેકન્ડ the light of star is coming from the different layer of the atmosphere which density is continuously changing. So for a moment the apparent position of a star is temporarily disappeared from the sight and again is reappeared, again disappeared and reappeared. So we can feel that the twinkling effect of the star. પણ એનાથી સામે એવું કહે કે પ્લેનેટ છે એ ટ્વિંકલ ના થાય. Planets do not twinkle. કેમ? પ્લેનેટ્સ છે એ ટ્વિંકલ ના થાય because તો એમાં પણ આ જ કરવાનું છે. Planets do not twinkle because they are very close to the earth surface. એ earth surface થી બહુ નજીક છે. આ planets છે, આ earth છે. Okay, they are very close to the earth surface and so they are not a point of source of light. A point of source of light નથી. So when the light of એટલે actually planet ની તો પોતાની લાઈટ ના હોય, sun ની લાઈટ એના પર પડે અને એ રિફ્લેક્ટ કરે, પણ તો બી રિફ્લેક્ટેડ લાઈટ તો અર્થ ઉપર આવે ને. Light of planet traveling from the different layer of the atmosphere undergoes refraction તો થાય. Okay, refraction તો થાય બરાબર. eye traces the straight line તો આપણે શું દેખાય? The whole planet do not disappear from the vision, from our vision, they just changing its position. એક પોઈન્ટ નથી, પોઈન્ટ જાય અને આવે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તો એક વખત બીજી જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે for a moment it disappear થઈ જાય. પણ આ એક point of source of નથી, point of source of light નથી. So it changes its position as the different layer of the atmosphere density changes. It changes its position, but it is sufficiently big in size. So when it position changes, it not become the out of our sight, out of our vision. So they do not twinkle. There is no twinkling effect for the planet. Why does sun appear bigger during sunset and sunrise? Why do sun appear bigger during sunset and sunrise? Okay, reason જોઈએ. During sunset and sunrise, the light is traveling from the maximum layer of the atmosphere. How? તમે બતાવો કે આ અર્થ છે. ઓકે, અર્થ છે અને એના ડિફરન્ટ લેયર્સ છે. ઓકે, different layers of the atmosphere. હવે અહીં હોરિઝોન છે, આ હોરિઝોન છે, આપણે અહીંયા ઊભા છીએ બરાબર. તો આપણને તો સનરાઈઝ તો દેખાતો નથી ને. sun is below horizon, એ હોરિઝોન ની નીચે છે. સપોઝ સમજો કે sun અહીંયા છે. ઓકે, અને આ ડિફરન્ટ લેયર્સ છે એના.
તો આની અંદરથી જે પણ રેઝ આવે સનની અંદરથી તો બધી ડિરેક્શનમાં રેઝ થાય, પણ એમાંથી હું આ બે રેને હું ઓબ્ઝર્વ કરું છું, ટુ રેઝ. ઓકે, when light is coming from rarer to denser તો એ શું થાય, bend away from the normal. આ સન છે અને સનમાંથી જે રેઝ નીકળે, ઓકે, તો આના ડિફરન્ટ લેયર્સ હોય તો એ ક્યાં જાય, બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ. આ જે છે એના કરતા અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ જાય. ઓકે, આ કેવી રીતે બનાવેલું છે યાર, નથી ફાવતું. ચલો, આ અર્થ છે અને આ સન છે. સનના હોરિઝોનની નીચે છે. આ સન છે, સનમાંથી જે રેઝ આવે ઓકે, ક્યાં જાય, એ બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ જાય. ગોટ ઇટ, અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ. પણ આપણી આંખ તો શું કરે, આપણે અહીંયા ઊભા છીએ, but our eye traces the straight line. આપણી આંખ તો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં સ્ટ્રેસ કરે. અરે યાર, કેમ નથી ફાવતું? તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલું, જીએસસીબી ની ટેક્સ્ટબુકમાં છે. દેખાય છે તમને? આ સન છે, આ હોરિઝોનની નીચે છે, હોરિઝોનની નીચે છે, બરોબર? આ હોરિઝોનની નીચે છે, સનરાઈઝ હજી થયો નથી, પણ એની જે લાઈટ છે જ્યારે એક મીડિયમમાંથી બીજા મીડિયમમાં આવે ત્યારે એ સીધી જવાને બદલે બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ જાય, બેન્ડ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ. ઓકે, પણ આપણી આંખ તો શું કરે, ટ્રેસીસ ધ સ્ટ્રેટ લાઈન. સો આપણને સન છે એ હોરિઝોનની ઉપર દેખાય. એકચ્યુઅલી હજી સનરાઈઝ થયો જ નથી, સનરાઈઝ થયો નથી તો હોરિઝોનની નીચે છે, હોરિઝોનની નીચે છે તો પણ આપણને સન છે એ દેખાવા લાગે. તો આપણને જે સનરાઈઝ થાય ત્યારે સન દેખાય ત્યારે એકચ્યુઅલી શું છે, એની અપરેન્ટ પોઝિશન છે. તો ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ડ્યુરેશન ઓફ ડે, જે ડે નો ટાઈમ વધી જાય. જે એકચ્યુઅલી સનરાઈઝ થાય એના 2 મિનિટ પહેલા આપણને સન દેખાવા લાગે અને સનસેટ થયા પછી પણ 2 મિનિટ સુધી આપણને સન દેખાય because of refraction of light. હવે આપણે એમ કહીએ કે સન appears bigger, કેમ મોટો દેખાય, કેમ મોટો દેખાય? because when a sunrise and sunset the rays of a light is traveling from maximum layer of the atmosphere, so the maximum refraction occur, so the sun appears bigger because its image form very close to the eye. બીજા બધા કરતા એકચ્યુઅલી અહીંયા હોય તો શું હોય, જે આ સન છે આ એક્ચ્યુઅલ સન છે અને આ એનું ઇમેજ છે, ઇમેજ. પણ અહીંયા સન હોય તેની ઇમેજ તો ઉપર દેખાય, એટલે બપોરે તમને જે સન હોય એના કરતા એ નાનો દેખાય. આ સન છે એની ઇમેજ ઓલવેઝ ઉપર દેખાય, સન હોય એની ઇમેજ ઉપર દેખાય. તો બપોરે જે સન છે એના કરતા એની ઇમેજ ઉપર દેખાય એટલે બપોરે આપણને એની સાઈઝ નાની લાગે અને સનસેટ અને સનરાઈઝ વખતે આપણને એની સાઈઝ મોટી લાગે because of refraction. હવે તમે હું તમને એનું રીઝન બતાવું, જે બોલું છે એનું રીઝન છે. During sunrise and sunset, the light of the sun traveling from the maximum distance of a different atmospheric layer of a different densities. So the refraction of light occur maximum. So the image of a sun form closer to the eye, so it appears bigger. એટલે તમને મોટો દેખાય. ઓકે, બપોરે શું હોય, આ સન છે એની ઇમેજ ઉપર દેખાય. આ સનસેટ, સનરાઈઝ અને સનસેટ વખતે જે સન છે એ જે એની પોઝિશન છે આ એક્ચ્યુઅલ સન છે, આ એનું ઇમેજ છે. And refraction of
of light is also responsible for a twilight. Twilight એટલે sunrise થયા પહેલા the light manages to enter the earth's surface. આપણે તો એવું નથી કે ચલો ભાઈ અંધારું છે અને જેવી લાઇટ ચાલુ કરી એટલે અચાનક જ લાઇટ થઈ જાય ને રૂમમાં, પણ સનરાઈઝ થાય ત્યારે એવું તો થતું નથી કે એકદમ ઘોર ઘનઘોર અંધારું છે અને જેવી સનરાઈઝ થાય એટલે એકદમ અંધારામાંથી એકદમ અજવાળું થઈ જાય સીધું, એવું નથી થતું. બીકોઝ જ્યારે હોરિઝોનની નીચે છે ત્યારે એ લાઇટ છે એ રિફ્રેક્શનથી મેનેજીસ ટુ એન્ટર the atmosphere of the earth. So it is a twilight, એટલે કે સનરાઈઝ થયા પહેલા પણ થોડું થોડું અજવાળું થાય અને પછી સન આવે, તો because of refraction of light. પછી તમે એ પણ એક એક્સપેરિમેન્ટ જોયો હશે કે when we sit around a campfire, આપણે campfire ની આજુબાજુ બેઠા છીએ અને વચ્ચે campfire એટલે ફાયર કરે છે, right? So if we look at the person exactly sitting opposite to or behind the fire, its face just like shimmering. બરાબર, તમે અહીંયા ઊભા છો, તમે અહીંયા બેઠા છો, અહીંયા વચ્ચે ફાયર છે અને કોઈ પર્સન છે એ ફાયરની બીજી સાઈડ છે અને હવે તમે એનો ફેસ જો બીજી સાઈડથી થ્રુ ફાયર, તો તમે એનો ફેસ છે શિમર થતું લાગે, એકદમ એક્ઝેક્ટ ના લાગે. વાય? કેમ એવું લાગે? કારણ કે એમાંથી જે લાઇટ, એના ફેસમાંથી જે લાઇટ આવે, મતલબ રેઝ ઓફ લાઇટ કમિંગ ફ્રોમ ધ ફેસ ઓફ અ પર્સન હુ ઇઝ સિટિંગ ઓન behind the fire, because of refraction of light and density of the particles of fire is constantly changing, કારણ કે એનો ફેસ છે એ લાઇટ છે ફાયરમાં થઈને તમારે સુધી આવે, પણ ફાયર છે એની ડેન્સિટી, ફાયરની અંદરના જે પાર્ટિકલ્સ છે એની ડેન્સિટી તો કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતા કરે, કારણ કે એ તો ઉપર જાય, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ. સો ધ પર્સન ફેસ ઇઝ નોટ લુક સ્ટેડી ટુ વન પ્લેસ, કોઈ એની જગ્યાએ આમ થતું લાગે, એટલે કે એનું ફેસ છે શિમર થતું લાગે. When we sit around a campfire, the face of a person sitting opposite to you appear to shimmer. This happened due to refraction of light. The rays of a light refracted from the face of a person sitting opposite to you, એટલે કે the light coming from the face of a person sitting opposite to you is passing from the fire. Since the hot air is rapidly moving, કારણ કે તો fire છે, hot air is rapidly moving upside, and the density of the particles of particle of hot air and particle of fire, the optical density is continuously changing of fire, therefore the path of refracted ray also changes. દરેક વખતે refracted ray છે એક, કારણ કે બહાર હવા છે, હવામાંથી ફાયરમાં અને ફાયરમાંથી ફરીથી હવામાં, તો એ શું છે? ફાયર ઓપ્ટિકલી રેરર, હવા કરતાં પણ એની જે ડેન્સિટી છે ઓછી છે, તો એક બંનેની ડેન્સિટી અલગ હોય તો રિફ્રેક્શન થાય, and this gives a shimmering effect. Now the multiple image in a thick glass mirror plate, thick glass mirror plate. Multiple images in thick glass mirror plate. હવે આમાં શું કરવાનું છે બરાબર, હું તમને સમજાવું. પહેલા છે ને એને ડ્રો કરી નાખવાનું. એક ગ્લાસ છે, લુકિંગ ગ્લાસ, તમે જેમાં મોઢું જોવો છો એ, પણ એક્ચ્યુઅલી એ પાતળો હોય છે, પણ તમારે એકદમ જાડો ગ્લાસ લેવાનો અને પાછળ શાઇનિંગ પોલિશ કરવાનું. સમજમાં આવે છે? એટલે કે આ લુકિંગ ગ્લાસ છે, વેરી થિક, અને એ નીચે શાઇની છે, બરાબર? અને હું આને એક્ઝેક્ટલી સ્કેલથી સ્ટ્રેટ લાઇન ડ્રો કરી દઉં અને આની ઇમેજીસ A1, A2 અને A3. હવે સ્કેલથી એક સ્ટ્રેટ લાઇન ડ્રો કરવાની છે પેરેલલ બધી જ. ઓકે, ચાલો એક ઓબ્જેક્ટ છે, આ મિરર છે
થિક ગ્લાસ મિરર, એની સામે એક ઓબ્જેક્ટ છે, એક વસ્તુ મૂકેલી છે, સમજમાં આવ્યું? તો આપણને થિક ગ્લાસ છે ને તો એના કેટલા ઇમેજીસ દેખાય. થિક ગ્લાસ હોય તો મલ્ટિપલ ઇમેજીસ દેખાય. આપણે જે અત્યારે આપણા ઘરમાં જે ગ્લાસ હોય ને એકદમ પતલો હોય, એની જે થિકનેસ છે એકદમ, એની થિકનેસ વધારે ના હોય એટલે આપણે જે આપણો ફેસ જોઈએ આપણે એક જ ફેસ દેખાય. પણ જો તમે એક ગ્લાસની થિકનેસ બહુ વધારે લો ને, આટલો જાડો લો અને પછી તમારું ફેસ જુઓ તો તમને મલ્ટિપલ ઇમેજીસ દેખાય. ઓકે, તો આપણા થિક ગ્લાસ છે. હવે એ શું કરે, એ થિક ગ્લાસ છે એમાંથી એક થિક ગ્લાસની સામે એક ઓબ્જેક્ટ મૂકેલું છે અને એમાંથી બધી ડિરેક્શન્સમાં રેઝ છે. પણ આપણે રેઝ જોઈએ છે, એક રેઝ છે AC છે, AC. ઓકે, AC incident on PQRS, PQRS. ઓકે, એક કાચ છે, કાચની સામે કોઈ માણસ ઊભો છે, બરાબર? હવે એનું માણસ છે કે કોઈ વસ્તુ છે અથવા પોઈન્ટ છે, તો incident rays strike on the surface of PQ at C. But now on the other side is a transparent, આટલું બધું તો ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસ છે, અહીંયા જ પાછળ એનું શાઇનિંગ કરેલું છે. આપણે કાચ હોય, તમે જોજો, તમે લુકિંગ ગ્લાસ હોય આખો કેવો શાઇની ના હોય, પાછળથી એને બ્લેડથી ઘસી નાખો ને એટલે સાદો કાચ, બારીનો કાચ કેવો ટ્રાન્સપરન્ટ છે. એકચ્યુઅલી લુકિંગ ગ્લાસ પણ એવો જ હોય, તો પાછળથી એવું કલર કરી દે ને એટલે લુકિંગ ગ્લાસ થઈ જાય, એવો શાઇની કલર કરી દે એટલે લુકિંગ ગ્લાસ થઈ જાય, મોઢું જોવાનો ગ્લાસ થઈ જાય. ઓકે, તો આ તો ટ્રાન્સપરન્ટ છે ને અને અહીંયા એનું કલર કરેલો છે. સો PQRS is just looking like a slate, glass slate, transparent glass slate. જ્યારે એના પર કોઈ પણ રેઝ છે ઇન્સિડન્ટ થાય, સપોઝ આની પાસે 100% એનર્જી છે, લાઇટ એનર્જી, but some amount of the light energy at C, some amount of the light energy at C is refracted, એટલે કે 1% જેટલી લાઇટ એનર્જી, કારણ કે ટ્રાન્સપરન્ટ હોય તો બધી લાઇટ છે એ બીજા મીડિયમમાં એન્ટર થાય, રિફ્રેક્ટ થાય. પણ આપણે એમ કહીએ કે 100% માંથી થોડી લાઇટ છે એનું રિફ્લેક્શન થાય છે એન્ડ મેજોરિટી ઓફ ધ લાઇટ્સ છે એનું શું થાય છે, રિફ્રેક્શન, એટલે કે આમ ના જાય, બેન્ડ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ. સમજમાં આવ્યું? તમારે આ બંનેની વચ્ચે અહીંયા કરવાનું છે, બેન્ડ્સ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ. ઓકે, સો 100% માંથી 99% છે, 99% એનર્જી છે એ ક્યાં આવે, CD માં ઇન્સિડન્ટ થાય, બટ SR being opaque, કારણ કે અહીંયા તો કલર કરેલો છે એટલે કે હવે આગળ ના જાય, સો SR surface is opaque, so it bounces back, બધી જ એનર્જી છે એ જ મીડિયમમાં બાઉન્સ થાય, 99% એનર્જી છે એ બાઉન્સ બેક થાય and strike the surface at E. હવે ફરીથી આ બી ટ્રાન્સપરન્ટ છે, બંને ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયમમાં જાય તો મોટે ભાગેનું રિફ્રેક્શન થઈ જાય, so it refracted and a little amount of energy is reflected. થોડી એનર્જી રિફ્લેક્ટ થાય છે અને મોટા ભાગની બધી એનર્જી રિફ્રેક્ટ થાય, એટલે કે E માં bend away from the normal, so E, K, H અને L. So મોટા ભાગની બધી એનર્જી E, K માં રિફ્રેક્ટ થાય and a little amount of the energy is reflect back and strike the surface SR at F. F માં મળે. હવે F ની જે એનર્જી છે, હવે એમ કે 99% છે એમાંથી 98% તો રિફ્રેક્ટ થઈ ગઈ અને ફરીથી 1% છે એ રિફ્લેક્ટ થઈ. આ રિફ્લેક્ટ એનર્જી છે એ ફરીથી રિફ્લેક્ટ થઈ અને ફરીથી SR માં સ્ટ્રાઇક થાય. SR being an opaque surface, so again reflect back અને at surface PQ is refract. હવે 1% હતી તો મોટે ભાગે રિફ્રેક્ટ થઈ ગઈ and so on, it is continue. પણ આપણે એમ કહીએ કે આ 1.5 માંથી 0.75 ને બધાનો પર્સન્ટેજ જુઓ ને, CH
આ તો મેં લખ્યા છે પર્સન્ટેજ, તમારે નથી લખવાના ભાઈ, મેં લખાયા હતા, અંદર નથી. આ તો હું તમને સમજાવવા માટે કહું છું. ફરીથી જોઈએ, એક રે ઓફ લાઇટ છે 100% એનર્જી. આ પર્સન્ટેજ તમારે નથી લખવાના, તમને સમજાવવા માટે કીધું છે. 100% એનર્જી હોય પણ આ બી ટ્રાન્સપરન્ટ, આ બી ટ્રાન્સપરન્ટ, બંને ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયમ હોય તો મોટા ભાગની એનર્જીનું રિફ્રેક્શન થઈ જાય, એટલે કે એમાંથી બીજા મીડિયમમાં જતું રહે, એટલે થોડી અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી છે રિફ્લેક્ટ થાય, એટલે કે 100% માંથી થોડી રિફ્લેક્ટ થઈ અને મોટા ભાગની બધી એનર્જી છે એ એનો રસ્તો બદલી નાખ્યો, એની રિફ્રેક્ટ થઈ. પણ SR being opaque substance, so જેટલી બી એનર્જી આવે છે એટલી બધી રિફ્લેક્ટ થાય, બરાબર. પણ હવે આ ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયમમાંથી આ ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયમમાં સ્ટ્રાઇક થાય છે, સો બધી જ એનર્જી છે, મોટા ભાગની એનર્જીનું રિફ્રેક્શન થઈ જાય, એટલે બીજા મીડિયમમાં જતી રહે, થોડી જ પાછી આવે, એટલે કે 99% છે એનર્જી, એમાંથી 98% છે બીજા મીડિયમમાં જતી રહે, અને 1% છે એ ફરીથી એ જ મીડિયમમાં સ્ટ્રાઇક થાય. પણ આ ઓપેક છે એટલે જેટલી એનર્જી આવે છે એટલી ફરીથી રિફ્લેક્ટ થઈ જાય, અને હવે આ ગ્લાસમાંથી એરમાં છે એટલે એ ફરીથી રિફ્રેક્ટ થાય. ઓકે, પણ આ જે રિફ્રેક્ટેડ રે છે, if I extend on the back side, so they get the image at the A1, A2 and A3. But the energy of Ek is maximum, so we can say that the image A2 is brighter, as compared to A1 and A3. यानी સૌથી બ્રાઇટર ઇમેજ કોનું મળે? A2 નું મળે. Now numerical problems, total 4 numerical problems છે અને એ તમારે કરીને બતાડવાના છે, બરોબર? First is the refractive index of a material is 1.33. If the velocity of light in vacuum or air, vacuum આપ્યું છે પણ એરમાં જ 3 × 10⁸ meter per second. Find the velocity of light in material. Find velocity of light in material. Okay, means let be material. Light is passing from air to the material. તમને કોનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ મળે? જ્યાં I છે અને આ R છે, ને તો જ્યાં R હોય એનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ મળે. તો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધ મટીરીયલ ઇઝ equal to, ચલો આનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કેવી રીતે મળે? sin I upon sin R, અથવા તો આની અંદર જે વેલોસિટી છે v1 upon v2, यानी वेलोसिटी ऊपर આપણે એર લેવાનું અથવા વેક્યુમ લેવાનું, એ વેક્યુમ આપ્યું છે તો ઉપર વેક્યુમ સમજવાનું. So refractive index of material is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in material. Velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium or a material. Okay, so refractive index of material is 1.33. Velocity of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second is given. 3 × 10⁸ meter per second. So velocity of light in material. Okay, આને ઉપર લઈ જાઓ, 1.3 ને નીચે લઈ જાઓ, તો velocity of light in material
equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second upon 1.33. 1.33 તમને ખબર છે શું આવે? 1.33 એટલે 3 લે નીચે 3 તો આવે જ. 1.33 એટલે 1 વધે ને 5/3 આવે. हाँ 5 divided by 3 કરીએ 3 1 सा 3 नहीं 4 divided by 3 કરીએ ને तो 3 1 सा 3 1 बचा 3 3 सा 9 1 बचा 1.33 આવે. that is 4 divided by 3. 1.33 નો मतलब 4 divided by 3 और આપણે 9th માં કરતા હતા 1.3 ડેશ ને p upon q ફોર્મ માં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. that is 4/3 આનો मतलब 4/3 આવે. 3 into 10 raised to 8 upon 4/3 આ ઉપર જાય so 3 3s are 9 into 10 raised to 8/4 तो 9/4 4 2s are 8 4 2s are 8 4 5 are 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, answer is 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. क्वेश्चन नंबर 2 તમારી જાતે કરજો બધા सम्स અને થોડા એફર્ટ આપો કારણ કે હું તો હજારો भी સમ કરાઈ લઈશ ને હું હજારો भी સમ કરાઈ લઈશ પણ તમે જાતે મથો ને તો તમને યાદ રહે કે હા ભાઈ મને આ સમ નહોતો આવડ્યો. The angle of incident in air, question number 2. Angle of incident in air for a ray is 40 degree. चलो जी 40 डिग्री वाला एवा सम्स છે ને એ નહીં પૂછાય કારણ કે તમે 40 ડિગ્રી આપ્યું હોય તો sin 40 તો એ માટે તમને log table ની જરૂર પડે એટલે એ વાળા सम्स બોર્ડમાં નથી પૂછાતા અથવા તો sin 40 હોય તો એની વેલ્યુ બ્રેકેટમાં આપી દીધેલી હશે રાઈટ. તો 40 degree if the ray travel through water if ray travel through water of refractive index આ ના નથી કરવાનો આ નહીં કરવાનો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે એ નથી કરવાનો. refractive index is 4/3 find angle r. હવે શું કહે છે તમને ખાલી કરાવી દઉં કે શું હોય. એક રે છે એ એર માંથી વોટર માં આવે છે એર અને વોટર તો કોનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ મળે જ્યાં r હોય ને તો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ વોટર the angle of incident is 40 degree એટલે આ 40 છે. તો તમને r ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. તો refractive index of water as compared to air is sin I upon sin r but refractive index through refractive index 4/3 यानी water નો refractive index to 4/3 છે. sin 40 degree is I and sin r. So sin r equal to 3/4 3 ऊपर 4 नीचे sin 40. હવે sin 40 તમારે log table માં જોવાનું ફિઝિક્સ માં નહીં આપેલું હોય મેથ્સ ની બુક માં પાછળ આપ્યું છે sin નો બોક્સ માં જવાનું અને 40 ની સામેનું જોવાનું. તો તમે જોજો sin r is equal to 3/4 અથવા તો એક્ઝામ માં તમને આ સમ પૂછવું હોય તો sin 40 ની વેલ્યુ બ્રેકેટ માં આપી દીધેલી હોય is 0.6427. તમે મેથ્સ ની બુક માં જોઈને આ કરજો. હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરો આનું મલ્ટીપ્લાય 3 અને ડિવાઇડેડ બાય 4 is answer is 0.4820 sin of angle r. હવે આનું શું જોવાનું sin નું sin ઇન્વર્સ હશે sin નું પેજ હશે અને એની પાછળ sin ઇન્વર્સ નું પેજ હશે.
સાઇન ઇન્વર્સના પેજમાં આ વેલ્યુને ફાઇન્ડ કરો 4820 ક્યાં છે સાઇનમાં નહીં સાઇન ઇન્વર્સમાં ઓકે આ વેલ્યુ ક્યાં છે હવે સાઇન ઇન્વર્સ ના આપ્યું હોય તો તમે એક જ ટેબલ આપ્યું હોય તો ગમે તે સાઇન વાળો બોક્સ ખોલવાનો અને 4820 ફાઇન્ડ કરો 4820 એટલે શું થાય સાઇન ઓફ એંગલ r એટલે આ છે સાઇનમાં કયા એંગલ માટે છે તો સાઇન ઓફ એંગલ 28.82 ડિગ્રી 28 માં જવાનું કારણ કે અહીંયા 28 આપ્યો હશે ને અહીંયા ડિગ્રીઝ આપેલી હશે 82 83 ઓકે તો 28 ની સામે 82 ની જે આન્સર હશે એ તમારો આન્સર આ હશે 4840 સો એંગલ r ઇક્વલ ટુ 28.82 ડિગ્રી પણ આ તમારે નથી કરવાનું બોર્ડમાં નથી પૂછાતા બરોબર यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 कैंसिल है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 एंड लास्ट आई थिंक हाँ यस a glass block 3.0 centimeter thick is placed over a stand. Calculate the height through which the image of a stamp raised એટલે કે નીચેની પૂછ્યું છે કેટલો raised થાય with the refractive index of glass equal to 1.54 હવે શું છે એક આ ગ્લાસ સ્લેબ હોય મેં તમને કીધું પેપર વેટ ઓફિસ ની અંદર હોય એવો રાઉન્ડ શેપ નો હોય એની નીચે આ કોઈ આ સ્ટેમ્પ મૂકેલી છે બરાબર રાઈટ તો આપણે ખબર છે કે એ જેની પોઝિશન છે એ આપણને જે છે એના કરતા થોડી ઉપર દેખાય તો ધેટ ઇઝ ધ રિયલ ડેપ્થ અને આ છે એની અપરેન્ટ ડેપ્થ રિયલ ડેપ્થ અને અપરેન્ટ ડેપ્થ તો એ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ શું કહે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ગ્લાસ ઇઝ રિફ્રેક્ટિવ આ રિયલ ડેપ્થ છે તો ગ્લાસ સ્લેબ 3 સેન્ટીમીટર એટલે આ h રિયલ જે હાઈટ છે એને h કહેવાય અને આને જે નવી હાઈટ બની એને h ડેશ કહીએ real height is 3 centimeter refractive index of glass slab equal to real depth upon apparent depth okay refractive index of glass slab is given 1.54 refractive index of glass slab real depth actually કેટલો જાડો છે glass slab 3 cm यानी h upon h dash पे real depth upon apparent depth so 1.54 3 upon h dash so h dash is 3 upon 1.54 यानी 300 upon 154 1 point something answer is 1.94 1.94 એટલે આટલી હાઈટ કેટલી થઈ 1.94 તો a glass slab of 3 cm is placed over a stamp calculate the height through which the image stamp is raised કેટલી હાઈટ માં રેઝ થયું છે રેઝ એટલે નીચેથી કેટલું ઉપર આવ્યો આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે આટલું રેઝ કહેવાય તો તમને રેઝ પૂછ્યું છે કેટલું રેઝ થયું તો આખી હાઈટ માંથી રિયલ હાઈટ માંથી અપરેન્ટ હાઈટ ને કાઢી નાખો તો તમને રેઝ મળે so raise through which the stamp raise equal to the real height upon apparent height equal to h minus h dash यानी 3 minus 1.94 is 1.94 तो आंसर आवे 1.06 centimeter is raised right હવે તમને રેઝ આપી દીધેલું છે
नंबर 4 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 લાસ્ટ. A postage stamp placed under glass. Placed under a glass. એટલે કે આ ગ્લાસ પ્લેટ છે અને નીચે કોઈ સ્ટેમ્પ મૂકી છે. તો એનું રેસ દેખાય ને આપણને તો આટલી અહીંયા દેખાય, થોડી રેસ થયેલી દેખાય. A postage stamp placed under a glass appears raised by, કેટલી રેસ થઈ છે? Appears raised by 8 mm. 8 mm એટલે સમજમાં આવે છે. આને h કહેવાય અને આટલાને h ડેશ કહેવાય. actual depth, apparent depth, તો આને રેઝ કહેવાય. तो तुमने रेज्ड आपकी છે 0.8 mm यानी 8 by 10 सेंटीमीटर यानी 0.8 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर જેટલો રેઝ થાય છે. refractive index of glass is refractive index of glass equal to 1.5. calculate the actual thickness. Calculate actual thickness. Actual thickness यानी h फाइंड करना है कीधું છે. तो यहाँ जो refractive index of glass is equal to real depth upon apparent depth. Refractive index of glass is 1.5. Real depth is h and apparent depth is equal to h dash. પણ તમને h બી નથી, h dash બી નથી આપ્યું તમને, તો રેઝ આપ્યું છે. તો h એટલે શું? h એટલે કે h dash plus raised. સમજમાં આવ્યું? એટલે h is equal to h dash plus 0.8 centimeter. So 1.5 h dash plus 0.8 upon h dash. समझમાં આવ્યું કે this plus this તો આખું h થાય. So 1.5 h dash is equal to h dash plus 0.8. So 1.5 h dash minus h dash is 0.8. 1.5 h dash માંથી 1 h dash જાય એટલે કે 0.5 h dash is equal to 0.8. So h dash is equal to 0.8 upon 0.5. ખબર પડી? આ 1.5 માંથી ખાલી h dash એટલે 1, 1.5 માંથી 1 જાય તો 0.5 વધે. So h dash is equal to 8 by 5 यानी 1.6. h dash is equal to 1.6. So h dash is equal to 1.6. So you have to calculate the actual thickness. Actual thickness यानी h find करवानुं છે. तो h is equal to h dash plus 0.8 यानी raise यानी 1.6 plus 0.8 2.1 सेंटीमीटर. એટલે કે આ 1.6 આવ્યું, આ 0.8 હતું, આ બંનેને એડ કરીએ તો રિયલ ડેપ્થ મળે. that is 2. જોવા દો ભાઈ મને 2.1 2.4 કેમ આવે છે? એ 2.4 છે. 8 2.4 1.6 અને 8 to 10 plus 6 14 થાય. यानी 2.4 सेंटीमीटर अथवा तो 24 मिलीमीटर into 10 करे 2.4 सेंटीमीटर લખીએ ઇટ્સ એક્ઝેક્ટ આન્સર 2.4 સેન્ટીમીટર. ચલો ભાઈ હોમવર્ક માં કરવાનું છે આપણું પ્રેક્ટિસ પ્રોબ્લેમ નંબર 4.